رویت کے بارے میں ساری تفصیل درج ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان رکبن عرابین، عرابی کہتے ہیں بدو کو، دیہاتی۔ پہلی بات، مدینے والوں نے چاند نہیں دیکھا، دیہاتی آیا، پہلی شرط۔ اس کا مطلب کیا نکل سکتا ہے؟ شہروں میں چاند کم نظر آتے ہیں، دیہاتوں میں زیادہ آتے ہیں۔ اور آپ کے ملک میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ دیہاتوں کے لوگوں کی گواہی قبول نہیں کی، لاہور والوں کی کر لی، اسلام آباد والوں کی کر لی، کراچی والوں کی کر لی، ایسے ہی ہوتا رہا ہے نا۔ اور یہ پہلی جہالت کی نشانی، یہ شرط ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی گواہی ملی، جب بھی چاند نظر نہیں آیا، دیہاتی کی گواہی قبول کی ہے، عرابی کی گواہی قبول کی ہے۔ اور اس بارے میں کتنی احادیث اس کتاب میں اور ایک دوسری جلد میں موجود ہے، 4 روایات موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک قافلہ آیا، بدو قافلہ، دیہاتی قافلہ، انہوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہوا تھا رمضان کا، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم نے تو شام کو چاند دیکھا ہے، اور واللہ کہا، قسم اٹھائی، واللہ ہم نے رات کو شام کو چاند دیکھا، بالامس ہم نے کل شام چاند دیکھا ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ سے کہا روزہ توڑ دو۔ رکھا ہوا روزہ دیہاتی کے کہنے پر توڑوا دیا، اور ہم صحبت پور والوں کی، ذوب والوں کی اور جناب مردان والوں کی گواہی قبول نہیں کرتے، مہردان کے دیہاتوں کی گواہی قبول نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں۔ جمیعن کا معنی سمجھ آ رہا ہوگا آپ کو، واعتصموا بحبل اللہ، جمیعن کا معنی کیا ہے؟ پھر یہ تو 2 آئے عربی، پھر ایک قافلہ آیا اور وہ پچھلے پہر آیا، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھے ہوئے تھے، صحابہ بھی روزہ رکھے ہوئے تھے، اور صحابہ سے نبی علیہ السلام سے غلطی نہیں ہو سکتی، ایسے نا معصوم عن الخطا ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو چاند نظر نہیں آیا، کسی صحابی نے جو مدینے میں موجود تھے گواہی نہیں دی، دیہاتی آئے، قافلے کی صورت میں آئے، گدھے پہ سوار تھے، ہمارے لینڈ کروزر والے کی گواہی قبول ہوتی ہے، سائیکل والے کی گواہی عدالت نہیں لیتی، جبکہ معتبر وہی ہے، کیوں؟ قرآن نے کرا ہے، اور قرآن نے کہا ہے ان عرابین اشد کفرا و نفاقا، عرابی جو دیہاتی ہوتے ہیں نا، کفر اور نفاق میں سخت ہوتے ہیں، ایسے نا اشد کفرا و نفاقا، کفر اور نفاق میں دیہاتی سخت ہوتے ہیں، تو اس کا الٹ لے لو، ایمان اور ایقان میں بھی ان جیسا سخت کوئی نہیں ہوگا۔ اسلام اور ایمان میں آپ نے دیکھا ہوگا، دیہاتیوں میں اگر کوئی بریلوی ہے تو سخت بریلوی ہے، دوسرا کافر، اگر کوئی اہل حدیث ہے دیہاتوں میں تو دوسرے مشرک، اگر کوئی دیوبندی ہے تو وہ سب کو ہی کہتا ہے یہ گمراہ ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ کافر ہے سارا، میرے سے بڑا۔ دیہاتوں میں، شہروں میں پھر بھی تھوڑا سا تحمل ہے، علم ہے، اور تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں نا تحمل مزاجی ہے۔ دیہاتوں میں سختی ہوتی ہے اور سخت جان لوگ ہوتے ہیں، قرآن نے یہ کہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پچھلے پہر ایک قافلہ آتا ہے، گدھوں پہ سوار ہے، نبی علیہ السلام اور صحابہ روزے میں ہے، اور یہ 2339، 2340، 2341 سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اس میں پورا واقعہ موجود ہے، مسلسل یہ مفصل یہ تفصیلی احادیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے تو شام کو چاند دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پچھلے پہر روزہ توڑوا دیا، 2 گھنٹے باقی سفر تھا، روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے جیسے مفتی ہوتے کہتے ہیں کوئی 2 گھنٹے رہ گئے، کر لین دو پورا، انہوں نے تو کر لیا۔ اگر 15 منٹ پہلے افطاری سے 2 منٹ پہلے بھی گواہی آ جائے کہ شام کو چاند نظر آیا تھا، روزہ توڑنے کا حکم ہے، کیونکہ شک کا روزہ ابو القاسم کی نافرمانی ہے۔ فقد عصا ابو القاسم، جس نے شک کا روزہ رکھا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب معزز ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، چلو مان لیتے ہیں، لیکن شک تو پیدا ہو گیا نا، کیوں؟ جو آلات ریاست کے پاس موجود ہیں، جن پہ چاند دیکھا گیا ہے، جن پہ گواہیاں لی گئی ہیں، ان گواہیوں کی نوک پلک دیکھی گئی ہے، ان کی تحقیق کی گئی ہے، مفتی منیب الرحمان کے پاس اس وقت وہ آلات موجود ہیں۔ اس نے کس آلے کی مدد سے چاند دیکھا ہے کہ نہیں آیا؟ پھر آپ کو وہ صلاحیت ہے، وہ عہدہ، وہ ذمہ داری ہے پوری قوم کی، پھر ادھر حدیث موجود ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے، آپ کہتے قضا روزہ رکھو، تو روزہ شک کا ہو گیا، شک تو پیدا ہو گئی نا۔ آدھا پاکستان کہتا ہے روزہ نہیں ہے، آدھا کہتا ہے، تو یہ روزہ ہی شک کا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس نے روزہ شک والے دن رکھا اس نے میری نافرمانی کی۔ مفتی صاحب آپ کا یہ جو قضا روزہ ہے یہ بھی نافرمانی ہے، یہ بھی نافرمانی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ 30، پھر 30 پورے کرو۔ اب آپ یہ دیکھیں
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में 29 रमज़ान भी हुए, 30 रमज़ान भी हुए, और मुफ्ती साहब के दौर में कभी 29 नहीं हुए, और इस दफ़ा 29 हुए तब भी इन्होंने झगड़ा खड़ा कर दिया। इनका ये फतवा खिलाफ शरीयत है और ये इन पर अजाब है। इसने पाकिस्तान के अंदर शक को रिवाज दिया है और सिर्फ फ़िरके को रिवाज दिया है। अच्छा, कल वो एक कॉल को लोग नमूना बना के बैठे हुए हैं, वो उसकी कॉल लीक हो गई, वो उसकी वजाहत भी दे रहा है कि भाई ये बात इस पहलू से नहीं थी, इस पहलू से ही। चलो जिस पहलू से भी है, मैं उलमा से भी अपील करता हूँ, खुदा के लिए मुनाफिकत छोड़ दो, बुज़दिली छोड़ दो। अगर आपके पास इस तरह की बात थी, अच्छा वो आलिम भी मेरी जमात के, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, आपके पास जिसकी कॉल लीक हुई है, जो आपको बहुत शशोपंज में डाली, मेरे भी कल भी आज भी सुबह एक ने ला कर दी, मुफ्ती साहब ये कॉल आई है, ये देखो लीक हुई। मैंने कहा मैंने सुन लिया, आप रहने दें इसको, उसकी वजाहत मैं कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि उसकी बाद में वजाहत आई है कि ये इस पहलू से बात नहीं थी, ये कोई और बात थी। दूसरी बात यह है, मैं मुफ्तियों से गुजारिश करता हूँ, मेरे भाई आप दीन के वारिस हो, और दीन फ़इन्नल्लाह यग़ार, अल्लाह ताला गैरतमंद है और मोमिनों से बड़ा गैरतमंद है। और गैरत का तकाज़ा यह है कि आपके पास बात आ गई कि ये गवाही नहीं है, वो गवाही नहीं है, तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने पर किस गन पॉइंट पे बिठाया गया। अगर बिठाया भी गया, आपका हक ये बनता था कि जब टेबल लग गई बात ऐलान की, आप उससे खड़े हो जाओ। इस इनकार की वजह से ना आपको कत्ल किया जाता, ना आपको जेल होती, ना आप पर कोई सज़ा लगती, ज़्यादा से ज़्यादा रियासत आपको कहती रुयत हलाल से निकल जाओ, तो कोई बात नहीं, आपकी तनख्वाह वैसे भी बहुत होती, आप इस रुयत हलाल से निकल जाते। आपने तनख्वाह भी बचाई है, उम्मत के अंदर फितना भी पैदा किया, और ये मेरी फेवर करेंगे। अगर आप आलिम दीन हैं, जुर्रत पैदा करें, आपने गलत चीज़ की तस्दीक की, फिर साइन भी कर दिए, फिर कहते मैंने साइन कर दिए। भाई आपको मार दिया जाता, लेकिन आप मुसलमानों को शक का रोज़ा ना रखाते, आप मुसलमानों के असली रोज़े को ख़त्म ना करवाते। आप एक आदमी, और मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, अगर एक आदमी जो आज मुफ्ती राग़िब नईमी भी बोल बड़ा है, बिलक़ज़ा का रोज़ा रख लो, ये बिल्कुल जाहिलाना बात है। शक का रोज़ा नहीं होता। अगर आपको रोज़े रखने का इतना शौक़ है तो शवाल के 6 रोज़े रखो, ताकि आपको पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिल जाए। ये बिल्कुल नाफरमानी है अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और दूसरी बात, अगर आपसे ये बात हो गई थी, आपने वजाहत दे दी, अब आपको ये चाहिए, जो मेरा नुक्ता नज़र है, आपको वहाँ से उठ जाना चाहिए था। जब आप उठ जाते, मुझे बताओ, रुयत हलाल कायम रहती। मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर हुकूमत चाहती भी तो आपके एजेंसियाँ और आपके जो इंतज़ामी उमूर के इदारे हैं, ये उस रुयत हलाल को उसी वक्त गर्दन से दबोच लेते। भाई इसको तहलील करो, ये काबिल सलाहियत लोग है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, एक ही शोबा मौलवियों के पास आया है, न तीतर है न बटेर है, समझ ही कुछ नहीं आती। आधे कह देते रोज़ा हो गया, आधे कहते नहीं हुआ। वो इनसे ये होता लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे दो, ताकि एक हुक्म तो नाफज करने वाली सलाहियत आ जाए, ये तमाशा नहीं लगे। और मुझे दुख इस बात पे है, पाकिस्तान का नहीं बल्कि आलमे इस्लाम का एक ही त्यौहार है जिसमें पुरज़ोर तरीके से लोगों ने खुशी मनानी होती है। ईद उल फितर पे तो ख़र्चा करते हैं ना, वो फरीज़ा अदा करके। यहाँ तो रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब खुद फरमाते हैं कि ये खुशी का दिन है, खुशी मनाओ। और ईद उल अज़हा वाले दिन तो खुशी क्या, उधर नमाज़ पढ़ो, इधर छुरी चलाओ। वो तो फरीज़ा इब्राहिमी पूरा करते हैं ना, उसमें तो छुरियाँ चल रही, खून बह रहा गलियों में, वो खुशी नहीं होती। आपको मालूम होगा, ये जो जितनी चीज़ें खिलौने हैं, ये ईद उल अज़हा में नहीं लोग लेकर आते, ईद उल फितर पे लेकर आते हैं। और बच्चों की सबसे बड़ी खुशी का दिन, मुसलमानों की खुशी का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फितर का दिन है। और पाकिस्तान ऐसी नहुसत में मुब्तला है कि हर ईद उल फितर हमारी तनाज़े का शिकार होती है, और मुसलमानों के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर गुस्सा भर दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, ऐ अल्लाह रुयत हलाल ऐसे लोगों के हवाले कर दे जो वाकई हम ईद उल फितर मनाएँ और ख़ुशी से मनाएँ, तनाज़े का शिकार ना होने पाए, गुस्सा हमारे दिलों में ना हो। यकीन करो, ईद उल फितर भी मनाई है, और आपने तबसरे भी सुने हैं। ये क्या ईद उल फितर मनाई है? ये हमारी ईद ख़त्म हो गई, ये मुफ्तियों के हाथों में। और इस्लाम का कहते हैं लोगों ने नुकसान, यहूदियों ने नुकसान किया है, मुसलमानों ने किया है। मुसलमान, अच्छा यहूदी और ईसाई हंस रहे होंगे, है ना, मुसलमानों की एक ही खुशी का दिन है, वो भी रोले च। मुसलमानों का एक ही दिन है जिसमें उन्होंने खुश होना था, देखो हम कामयाब हो, ये उस दिन भी